පිළිබඳ විතරක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ අයව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනික් එක මේ රටේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න නෙමෙයි. ඒ රටවල් වල අධිකරණයට කෙලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න. ඉක්මන් ඒක කරලා ඒ රටවල් වල තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. මේ හොරකම් කරපු අය මේ මං කතා කරන්නේ දේශපාලනයන් ගැන විතරක් නෙමෙයි. නිලධාරී ඉහළ නිලධාරීන් අපි දේශපාලනය අවුරුදු 5න් පාඩ පන්නන්නවත් පුළුවන් ඡන්දෙන්. මේ නිලධාරීන් අවුරුදු 20ක් 25ක් එක තැන ඉන්නවා. ඒ අය ඔක්කොම වග කියන්න ඕනේ මේ අර්බුදයට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අධිකරණ ඇමතිතුමාට අපි ඒක නීතිගත කරන්න බලන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ ජාත්‍යන්තර අරමුදල එක්ක දැන් අපි යනවා දැන් එකඟත්වයකට යනවා. ඔය එකඟත්වයට යනකොට හරිද මම කියන්නේ මේක කාපට් එක යට දාන්න යන්න එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක සඳහන් කළා මේ අල්ලස දූෂණයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඩයග්නොස්ටික් ටෙස්ට් එකක් කරනවා වගේ ඒවා ඇවිල්ලා මේ රෝගයක් තියෙනකොට හරිද රෝගය විනිශ්චය පරීක්ෂණය අවශ්‍ය නැහැ. හරි මට තව ටිකක් කල් ගන්නවා. හරි. එතකොට රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක ඉස්සරහට දාන්න. මේක තමයි ඉතිහාසය අපිට තියෙන අවස්ථාව. මේක පිරිසිදු කරන්න තියෙන අවස්ථාව. මේක ඉස්සරහට දාන්න. මොකද කල් දාන්න නම් හරි ෂුවරයි කොමිටුවක් දායි. ඊට පස්සේ කියයි ඩයග්නොස්ටික් ටෙස්ට් එකක් අපි කරමු. ඔය ක්‍රමයට යයි. ඉතින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවට හොරු ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවක් නැත්තම් ඒ වගේ හැඟීමක් තියෙනවා රට තුල. මම කියන්නේ ඒක අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන්. අප ගැලවෙන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාට ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා මේක ප්‍රමුඛ කළොත් මේවා ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මේවා ක්‍රියාත්මක කළොත් ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. I want to say that in the speech that the president gave, the policy statement, in page 14 he said it is essential to completely eliminate bribery, corruption and fraud from our society. I will implement a national policy to combat bribery and corruption. New rules, regulations and orders in this regard are being prepared by the Ministry of Justice. A consensus will be reached with the International Monetary Fund regarding combating of corruption. My plea is this. This is there. What we need to do is actually bring it to the forefront. We can't put a statement. This agenda is not the International Monetary Fund's agenda. This should be our agenda. We have had protesters in this country for months. This is the only country in the world that the chief executive, the president of the country, had to vacate and flee the country because of protesters. This is not a normal situation. This can recur if we collectively as a parliament don't take the right steps. What's the problem? Opposition and government could get together. We could work on anti-corruption measures. Let's not go to the place because the public have a feeling that we are protecting each other. We shouldn't be doing that. We are there to protect the public. We have come to do public service. And therefore, I'm calling upon the government to quickly bring the new Seabok law, because that law makes Seabok independent. In 28 years of Seabok, we haven't had a single prominent politician or official being convicted. We must make assets and liabilities publicly available so that they could be audited. If there is a necessity, they could be audited. We need to have an independent prosecutor's office, chief prosecutor's office. But at a minimum, I would say that we need to have at least an independent bribery prosecutor's office, anti-corruption bribery prosecutor's office. That's a minimum that we could do. That could be established immediately. The justice minister is here in the house. The prime minister is here in the house. And I'm telling them to take a lead on this and do this, because your legacy will depend on all the reforms that you bring in this short period. And it can be done. We in the opposition and the government can get together on these things. The stolen assets recovery program of the World Bank and the United Nations, we need to do it. But I'm saying, again, let's bring a law. Let's put in an institution which can make the recovery quick rather than 20, 30 years later. Within 10 years, we will see justice done by the people in this country. Finally, I would say this. Please, let's not fall into the trap of agreeing on words with the International Monetary Fund, even on the staff level agreement or any agreement.
let's genuinely do this. Otherwise, somebody might suggest, let's do a diagnostics test about option is a cancer that we have, and we need to get rid of this cancer. Unfortunately, the Ranil Wickremesinghe's government is widely thought by people in this country that it will protect those who steal and rob in office. That's a perception. But let's correct the perception. If we give priority and we bring these laws and create an office of prosecution, it will take away that image. It will take away that image, and the country will go forward. Because if we do this, just like you are doing some of the other reforms, if you do this, I'm sure the international community will come around in supporting us to get out of this problem in a short period rather than speak and then 2 minutes. Okay. කාලයක් විතරයි ගන්නෙ. ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණය තිබෙන වැදගත්භාවය නිසා තමයි මම මේ කාරණේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි 2015 දී 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී පිළිගත්තා එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණයට එරෙහිව ඇන්ටි කරප්ෂන් ලෝ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. එදා ඒ පනත් කෙටුම්පත හදන්න ආරම්භ කරා අපි. නමුත් අවසන් වුණේ නැහැ. මේ වෙනකොට ඒ පනත් කෙටුම්පත අපි සකස් කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වන විට අනුමත කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් පවතින අල්ලස් සහ දූෂණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවට අලුත් අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාවක් සහ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශන පනත වෙනුවට අලුත් නීතියකුත් ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මෙය වඩාත් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් බවට පත් කරගන්න එම පනත් කෙටුම්පතේ පිටපත් මම සියලු පක්ෂ නායකතුමන්ලට ඉදිරි සති 2-3 ඇතුළත ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමන්ලගේ කරුණා කරලා ඒ අදහස් ලබා දෙන්න. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වෙනවා ඇන්ටි කරප්ෂන් ලෝ එක දූෂණයට විරුද්ධ පනත සම්මත කරගෙන ඉතා ඉක්මනට ඔය ඔබතුමාලා යෝජනා කරන අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරන ආකාරයේ දූෂණයෙන් තොර රාජ්‍ය සේවයක් ස්ථාපිත කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි ගරු කතානායකතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි, රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ කරන ලද ප්‍රකාශනය දිහා ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ගැඹුරින් බලන ඕනෑම කණ්ඩායමක් අද එම ප්‍රකාශනයේ නිර්මල ආස්වාදයක් අපේක්ෂාවන් ජනතාව තුළ ඇති කරවන තත්ත්වයක් බව පිළිගනිමින් සිටින්. ඒ ගැබ්ව ඇති බුද්ධමය ප්‍රයත්නය අප කවුරුත් මේ සභාවේදී විමසා බැලිය යුත්තේ දෙපිළ බෙදී කරන සංවාදයකට වඩා සංගතනයක ස්වරූපයෙන් අප කාට දේශනය අනුසාරයෙන් අදහස් දැක්විය හැකි නිසාය. විශේෂයෙන් තමගේ කතාවේ අතීත ආර්ථික උරුමේ විදේශ වෙළඳාම ගැන සඳහන් කරන අවස්ථාව සුවිශේෂයි. ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත්තේ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයක් ලෙස බවත් තම ඉතිහාසයේ ගතවන දේශනයේ එතුමා සඳහන් කරනවා. මෙය හුදෙක් නාමික අර්ථයක් පමණක් නොව අද යුගයේ තිබෙන මහා අභියෝගය ආර්ථික හා මූල්‍ය අර්බුදයක් ආහාර අර්බුදය හමුවේ අපරට මුහුණ දෙන තත්ත්වයක් ලොවේ පණිවිඩය ගැමුරෙන් ප්‍රකාශ කිරීමයි. අපට ආරෙන් ස්වම්පෝසිත වැහැකි රටක් බවත් එම රට එසේ ගොඩනැගීම සඳහා පැහැදිලි ගමන් මාර්ගයකට අවතීර්ණ යුතු බව ජතුමා ප්‍රකාශ කළා. ආර්ථික නවීකරණය කළ යුතු බවත් රටේ මෙවැනි අර්බුදයක් ඇති නොවීමට ආර්ථිකය අපනයන ආර්ථිකයක් බවට පත් කළ යුතු බවත් විශේෂයෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා සැලසුම් වර්තමාන රජය මේ වෙන විටත් සකස් කරමින් තිබෙන බව සඳහන් කළා. අපිට තිබෙන ප්‍රශ්න අතර අපේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා අද විදේශ විනිමය අර්බුදය උත්සන්න වී තිබෙනවා. ඒ බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ පමණක් නොව විපක්ෂයේද පිළිගන්නවා. ඒ ගැන එකඟතාවයකින් වැඩ කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බවත් පිළිගන්නවා. ගරු මට පෙර කතා කරපු ඉරාන් වික්‍රමගේ ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වීම සඳහන් කරා ගරු අධිකරණ ඇමතුමා එය සනාථ කළා.
එහි IMF එක සමග කටයුතු කිරීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙත සඳහන් කළ තියෙන as you mentioned in page 14. I don't want to repeat. We are committed to achieving. The president as well as the government is committed. All of us must work together. That is the principle on which we can come out of this serious national crisis. ඒ වගේම ගෝලීය ආර්ථික ප්‍රවණතා අප අවබෝධ කර ඇති බවටත් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කරනවා. ගෝලීය ප්‍රවණතා හඳුනා ගන්න අතර ඉදිරි වසර 25 සඳහා ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් කර ගැනීම පිළිබඳ මෙහිදී අවධාරණය කරනවා. ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී ගෝලීයකරණය කෙරෙහි යොමුවීම පැහැදිලි වෙනවා. මෙය ඊටාම වැදගත් බව පෙන්눔 කළ තිබෙනවා. එක් පරිච්ඡේදයක් ධර්මීය කෘෂි කර්මාන්තය සස්ටේනබල් ඇග්‍රිකල්චර් විගොලීකරණ සංවර්ධන උපාය මාර්ග සකසා ගැනීමේදී වැදගත් වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, මේ මූලික කරුණු පද පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ඒට පිවිසෙන පළවෙනි ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධනය 29 ක්‍රියාවෙන් අපි මේ බැඳියාවෙන් හා ප්‍රකාශිත කරුණු අනුව ගමන් කිරීමට පියවර ගැනීමෙන් සිටිනවා. ඒට විරුද්ධ පක්ෂයට සහයෝගය දෙන ලෙසත් කරුණු ඉදිරිපත් කර දෙන ලෙසත් පැහැදිලිව යලිත් වරක් ප්‍රකාශ කර ආරාධනය කරනවා. පසුගිය දවස්වල මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවල් සෑම දේශපාලන පක්ෂයක් සමග පැවැත්වුවා ජනාධිපතිතුමා. ඒ ආරම්භය කර තිබෙනවා. තවත් ශේෂ්ත්‍ර සඳහා පිවිසීමේ ඕනෑක ආර්ථික ප්‍රතිසංවිධානයක අවශ්‍යතාවය ඉතා පැහැදිලි කර කතානායකතුමනි. ඒ බව මේ ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු වලින් පැහැදිලි කරනු ලැබුවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට දීර්ඝ කාලයක් සාකච්ඡා කරනු ලැබූ කාරක සභා ක්‍රමය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රකාශනය ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරනව පමණක් නොව මේ වෙන විටත් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා පාර්ලිමේන්තුවේ අදාළ ස්ථාවර නියෝග වෙනස් කිරීම සඳහා ගරු කතානායකතුමාගේ අවධානය යොමු කරන ගැනීමෙන් අපි ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මේ තුලින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට 225 දෙනාටම සහභාගී විය හැකි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයකට පිවිසෙන්න පුළුවන් දොරටුව විවෘත වෙනවා. එය අපි ප්‍රතික්ෂේප නොකරමු. එය ආරම්භ කරමු. මේ රටේ අද ජනාධිපති ධූරයත් කැබිනට් ආණ්ඩු ක්‍රමයක් පාර්ලිමේන්තුවත් මහජනව තුළ එලෙස කටයුතු කළ හැකි කාරක සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. අපිට ගරු කතානායකතුමනි, ඒ සමගම මතුවෙන අනිකුත් ප්‍රධාන කරුණු සඳහන් කර තිබෙන කාරණාවල් වලින් කීපයක් පමණක් මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ වශයෙන් වී තිබෙන්නේ අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විධික්‍රම අනුව ගමන් කිරීමයි. රටේ නීතිය හා සාමය යලිත් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යන ගමනේ සමහර අයට එය පිළිගත නොහැකි අමාරුකමක් දැනෙයි. නමුත් නීතිය හා සාමය ක්‍රියාත්මක නොකර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයට ඉදිරියට ගමන් කරන්න බෑ. ඒ බව විශේෂව සඳහන් කරන්නේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ ඇති වුණු මහජන හඬට සවන් දීමේ කාර්යයට අපි යොමු වී අතර මහජන විනාශයක් ඇති කිරීමේ ක්‍රූරකම් අපේ නීතිය හා සාමය මගින් කටයුතු කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග හැටියට අපි පිළිගන්නට සිද්ධ වෙනවා. අපේ මං කලින්ද සඳහන් කළ පරිදි ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ ඉතා පැහැදිලිව සාධාරණව ආදායම් මාර්ග බෙදී යාම පිළිබඳ වැදගත් කොටසක් අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. අපි මූණ දෙන ආර්ථික අභියෝග හරහා ගමන් කිරීමට සමාජය සංසුන් කර ගැනීමට නම් ආර්ථිකව අද මූණ දෙන පරතරය අඩු කර ගැනීමේ ක්‍රියා මාර්ගය දීර්ඝකාලීනව විසඳීමට ආරම්භයක් අද වහවහ කළ යුතුයි. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමග සාකච්ඡාවලදී ඉතා පැහැදිලිව අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයන්ට සුවිශේෂව සහනයන් හා ඵලදායී අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීමට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ගැනීමේ සාකච්ඡාවකට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ නිසා
අපි හැරී බලමු. අද අපේ රටේ ජනගහනය වැඩි වී තිබෙන ආකාරය. ගරු කතානායකතුමිනි, අද අපි මිලියන 25ක් ඉක්ම ගියපු රටක් හැටියටත් මේ මිලියන 25ක නිෂ්පාදනය හා ඒ වගේම සිදුවෙන නාස්තියතුයි අපේ රටේ අවුරුදු 1960 ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 10යි. අවුරුදු 60ක් ගත වෙලා තිබෙනවා. අද බිලියන 20 පසුකොට අපි ගමන් කරමින් සිටිනවා. මම අහන ප්‍රශ්නය අපේ රටේ සැලසුම් කරුවන් අපේ රටේ මේවා ගැන තීරණ ගන්න අය මේ අලුත් ජනගහන වර්ධනය දිහා අපි කල්පනා කර බලා ඒ වර්ධනයන් අනුව මතුවෙන ඉල්ලුම වර්ධනයන් අනුව මතුවෙන විවිධ සේවා පද්ධතියන් නිෂ්පාදනයට ඉඩකඩ සකසා ගැනීමට සැකනය කිරීමට ආයාචනය කරන අවස්ථාවේදී එහි වැදගත්කම ගැන අපේ අතර සාකච්ඡා එකඟතාවයන්ට පැමිණීමට පුළුවන්කමට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ගොඩනගන්නට සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට හවුල් නොවෙන්නට යම් යම් කොටස් තීරණය කරන්නේ නම් එකඟතාවයන්ට බොහෝ දුරට දැන් පැමිණෙමින් වෙනවා. සර්වපාක්ෂික එකඟතාවේ අවම වැඩපිළිවෙලක් මේ අරමුදෙන් එහාට රට ගෙන යාමට එකඟතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එය පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ තිබෙන තවත් වැදගත් බරපතල වගකීමක් හැටියට අපි පිළිගෙන කටයුතු කරන්නට මේ මඟ පෙන්වීම ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අපේ රටේ ජනගහනය වැඩි වුණාට අපේ රටේ දේන් අර්බුදයට යනවා. ඒ වගේම අපේ අහස් තලයේ දූෂණය වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ අලුත් ප්‍රශ්න ඉදිරි කාලය සඳහා පසුගිය කාලේ අපි ගත කර පැමිණි ඒ යුගයට වඩා වෙනස්ව අපි ඒට මුහුණ දීම සඳහා ඉතා පැහැදිලිව ගරු ජනාධිපතිතුමා පුනර්ජීවන විදුලිය පිළිබඳ බලශක්තිය පිළිබඳ වැඩපිළිවෙල සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු කාලයක් කල් දමපු ප්‍රශ්නයක්. මේ පාර්ලිමේන්තු හා රට කාලයක් කල් දමපු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා වහ එක්ව ඒ පිළිබඳ මැදිහත් වෙමු. මගේ මිත්‍ර ප්‍රවාහන අමැතිතුමා මෙතන සිටිනවා. ජාතික ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය අද තිබෙනවා. අපිට ඩොලරේ යනවා තෙල් ගේන්න, ඩොලරේ යනවා ඩීසල් ගේන්න, ඩොලරේ යනවා හැම ඉන්ධන වර්ගයේ අපිට අවශ්‍ය දේ ගේන්න. නමුත් අපේ හරියාකාර ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් හෝ බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණේ නැහැ. එය සකස් කර ගැනීමේ අභියෝග අපිට දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පිළිවෙත් තුලින් හැම සාකච්ඡාවක්ම තීන්දුව වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපට තිබෙන ඒ අනාගත වැඩපිළිවෙලට පිවිසිය හැකි ලෙසත් දැනට අනුගමනය කළ ඇති සමහර අනුකරණවාදී වැඩපිළිවෙල වලින් වෙනස් වී අපට ඔරොත්තු දෙන සංවර්ධනයකට අද ලෝකයේ කියා සිටින සංවර්ධනයට පිවිසීමට පුළුවන්කම ඇති වෙනවා. Order please. Deputy Speaker will take the chair now. වල මේ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. මෙවැනි පොදු එකඟතාවයන් මත කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ රටේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාස 14500ක් මුල් කරගෙන අලුත් යලි රට ගොඩනැගීමේ ඉලක්කයට පිවිසෙන අලුත් සංවර්ධනයකට අපි ගමන් කළ යුතුයි. ආහාර නිෂ්පාදනය, පරිසරය, ඒ වගේම ජාතික නිෂ්පාදනයන් වැඩි කළ හැකි අවස්ථාවකට පිවිසෙන එවැනි ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලකට අද සැකසුම සකස් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම එහිදී කෘෂි කර්මාන්තය, දීවර කර්මාන්තය හා